गल ये है कि हिंदुस्तान का चीफ जस्टिस एक मर्डरर के पिछे खड़ रहा है, मर्डर को सपोर्ट कर रहा है क्योंकि सिखों का सिख का मर्डर है। ये गल वड्डी है, छोटी नहीं है कि तुसी एक माइनॉरिटी के आदमी नूं जिहड़ा कि 16 साल की उम्र दे विच माइग्रेट करके आ चुकी है, कदे मुड़ के हिंदुस्तान नहीं गया, उसनूं तुसी किस आधार के उत्ते कतल कर। सो असी भाई कान सिंह नाभा के टाइम के उत्ते 1905-6 दे विच डिसाइड कर चुके हैं कि असी नहीं हिंदू। कल परसों मैंने एक लड़की ने टैलीफोन किया, मैं BBC तो आई हाँ, मैं गल करनी है। मैं कहा जी दसो की गल करनी है? गल करनी है जी कि पंजाब दे विच खालिस्तान का मुद्दा है कि नहीं है। मैं कहा बीबी ये की गल हुई भी है कि नहीं है, ये थोड़ा की तल्लक है? तुसी ये देखो भी एक मुद्दा बना के तो एक बंदे नूं मारिया जा रहा है, एक मुद्दा बना के तो दूसरे लोगों को डिफेंड कर रहे हैं। अणपछातियां लाशां करके इन्होंने वो असी सारे सारे केस उत्थे डील किए। उन्होंने विच कोई 1% बंदा होना जिहड़ा कोई कसूरवार हो। टैररिज्म का एक डेफिनेशन है जिहड़ा UN ने दिता है, दूसरा डेफिनेशन हैगा जिहड़ा अमरीकन कांग्रेस ने दिता होया। तुसी किसे डेफिनेशन दे तुसी दसो तुहाडा की डेफिनेशन है टैररिस्ट का? किस हिसाब नाल तुसी उस बंदे नूं टैररिज्म दे अंडर टैररिस्ट डिकलेयर किया? जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जिन्नियां भी इत्थे गल्लां होईयां मैं सारियां दे नाल तकरीबन सहमत हाँ। सरदार गुरबचन सिंह ने 70% वो गल्लां करतियां जिहड़ियां मैं करनियां सी, हुण उन्हां नूं दोहराउंदा नहीं। वड्डियां वड्डियां गल्लां सारियां हो गईयां, फिलोसफी दियां हो गईयां, होर सारियां हो गईयां, जियोपॉलिटिक्स दियां हो गईयां। मैं सिर्फ प्रैक्टिकल 5-7 गल्लां तुहाडे नाल साझियां करनियां। पहली गल ये कि जो नैरेटिव वो बना रहे हैं थोड़े बरखिलाफ, उसनूं तोड़न का तरीका की है? अमरिंदर सिंह होरां ने कुछ थोड़ा जिहा जिक्र किया है, तोड़न का तरीका की है उसके बारे तुसीं लीगल नॉलेज हासिल करनी है। पहली गल ये है कि अज निज्जर साहब का बनिया, हुण निज्जर की सीगा 16 साल की उम्र के तो चला गया। एक छोटा जिहा उहदा 10 मरले के तकरीबन मैं जो देखिया घर है, उसनूं कहंदे असीं जब्त कर लिया। निज्जर की डैथ हो चुकी है 3 महीने पहला, वो घर उसका नहीं है। जो कोई जमीन किसी की चीज़ जब्त की जाती है तो इस वास्ते की जाती है जायदाद वगैरह कि वो आके पेश होवे, अपना मत देवे भी की उसके बारे जो दोष लग्या उसके बारे की कहना चाहता है। तो निज्जर का घर इस वास्ते नहीं वरत्या जा सकता कि उन्होंने पेश किया जाए। वो जिहड़ी प्रॉपर्टी है वो बच्चों की हो चुकी है, उन्होंने किस तरह उन्होंने की कसूर है? यानी ये साडे बजुर्गों के नाल शुरू तो इस तरह के वर्तारे करते आए ने। साडे नाल जिहड़ियां हुण सरदार गुरबचन सिंह ने जिक्र किया है, ये जिहड़ियां सारियां इन्हां दियां रिपोर्ट्स वगैरह आउंदियां सन, मेरे घर दे विच ऑफिस सी, मैं सारियां इन्हां दियां रिपोर्ट्स पढ़दा सा जिन्नियां भी ये इन्वेस्टिगेशनस होईयां उस वेले। 5-6 साल असीं इस दे उत्ते लगे रहे हैं। ऐसे ऐसे केस हनगे कि एक एक नूं सुन के थोड़े लूं कंडे खड़े हो जाण। एक निज्जर नूं मारिया ते जिथे कदर हैगी मनुखी जीवन की, उन्होंने किड्डा वड्डा वावड़ा खड़ा किया। तो साडे इत्थे लखां इस तरह के मारे गए ने बेदोश, कोई उन्हों का कसूर नहीं सी, घरां दे विचों फड़ फड़ के। हाँ हुण जिहड़े 4 बंदियां नूं कल परसों सज़ा हुई है, इहदा पैटर्न भी देखने वाला है। 30 साल पहलां फड़ के मारते ते वो सारे दे सारे नूं आराम नाल रिटायर होण दित्ता। फिर जदों 2-3 सिख रह गए जिहड़े उहदे वास्ते जिम्मेवार सी, उन्हां नूं अंदर करदा, यानी उधर भी मारे इधर भी मारे। सो ये जिहड़ा सारा कुछ हैगा एक स्कीम के अधीन चल रहा है। क्यों चल रहा? क्योंकि तुहाडे कोले एक चीज़ हैगी, फलसफा हैगा जिहड़ा कि संसार दे कोले किसे कोले है नहीं, जिस दे नाल मनुख आज़ाद हुंदा है। उस दे शरीर दे उत्ते किसी दूसरे का अधिकार नहीं रहिंदा।
ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ ਆਪਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਭੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰਾ ਫਲਸਫਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਹਨਗੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਫਲਾਣੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ 90% ਸ਼ੂਦਰ ਹਨਗੇ ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾੜਨਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਠੀਕ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਾਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੁਣ ਆਹ ਰੇਸ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ। 5 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਰੇਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ, ਇਹ ਹੈਗਾ, ਆਹ ਹੈਗਾ। ਉਹ 5 ਦੀਆਂ 5 ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਔਰ 1960 ਤੋਂ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਰੇਸਿਸ ਦੀ, ਕਿ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਸਲਾਂ ਕਾਹਦੀਆਂ? ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਨਸਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ 200 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲ ਵਧੀ ਹੈ ਉਹ 3000 ਗੁਣਾ ਵਧੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ 200-300 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਹੈ ਉਹ 30,000 ਗੁਣਾ, 30 ਲੱਖ ਗੁਣਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਰੇਸ ਸੀਗੀ? ਕਿਹਦੀ ਰੇਸ ਰਹਿ ਗਈ? ਇੱਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ, ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਏ ਹੋ। ਕਿ ਕਾਹਦੀਆਂ ਰੇਸਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ? ਕੀ ਇਹ ਨਸਲਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਲਾਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਦੂਸਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਬੜੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਸਟਮ ਬੜਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਨੀਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਫਲਸਫਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੋਵਰਨ ਸਾਜਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਗੁਰਬਚਨ ਜੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮਨੋਜ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਸੀਂ? ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇੱਕ ਬਣਾਈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਖਤੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਦੇਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਪੀਚ ਹੈ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾ ਡਰਾਫਟ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 14ਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਜਿਹੜੇ ਫੈਡਰੇਟਿੰਗ ਸਟੇਟਸ ਹੋਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਆਪ ਚੁਣਨਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੇਗੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੇਗੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ 14 ਅਗਸਤ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਆ ਗਈ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਲਸਫਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਤਰਨਾਕ ਨਜ਼ੀਰ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਨੋਜ ਸਿੰਘ ਦੂਨ ਜਦੋਂ ਦਸਤਾਰ ਧਾਰ ਕੇ ਤੇ ਬਰਾਬਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਬੈਠੇ ਦੂਸਰੇ ਭਰਾ ਹਨਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਉਤਾਵਲੇ ਹਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।
ਆ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ 35,000 ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਲਿਬਰੇਟਿੰਗ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਇਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਬਿਲਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਔਰ ਇਹ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਲਸਫਾ ਸਦਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਖੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲਸ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਲਾਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਮਿਸਲ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਸਿਰਫ ਔਰ ਡਟ ਕੇ ਕਰਨ। ਜਿੰਨੇ ਕੇਸ ਪਿਛਲੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੱਸਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਕੇਸ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਸਿਪਾਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਹੁਣ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬੋਡੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ। ਇਹ ਕੇਸ ਸੀਗਾ। ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ SDM ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਜੋ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮਾਰਕ ਹੋਈ। ਉਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲਿਖਤਾ, ਜੋ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਤੀ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ, ਉਹਨੇ ਸੀਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਸੀਲਡ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦਾ ਹੁਣ ਮਨੋਜ ਸਾਹਿਬ ਵਕੀਲ ਹਨਗੇ, ਸੀਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਜਿਹੜਾ ਓਪਨ ਕੋਰਟ ਆ ਉਹਦੇ ਸੀਲਡ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਸੀਲਡ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਅਨਿਆਂ ਹੈਗਾ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਚਿੱਠੀ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਸੀਲਡ ਐਵੀਡੈਂਸ ਔਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਕਾਪੀ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਪਬਲਿਕ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੀਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। 12 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਰੇ ਨੂੰ, ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸਿਵਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਸਿੰਪਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨੀ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਇੱਕ ਮਰਡਰਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜ ਰਿਹਾ, ਮਰਡਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਔਰ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਵਾਹ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕੇਸ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਕੀਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਭਜਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ 5 ਲੱਖ। ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ? ਜੇ ਨਹੀਂ 5 ਲੱਖ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕੰਪਲਸਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਅਨਨੈਚੁਰਲ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਆ। ਮੈਂ 4 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪੁੱਛ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ। ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਕਸਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਿਕਾਰਡ? ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ SDM ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ? ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਗਰ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ 4000 ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮਾਰੇ, 3000 ਇੱਥੇ ਮਾਰੇ, 10,000
7000 ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਰੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਉੱਥੇ ਡੀਲ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 1% ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਬੇਕਸੂਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੋਸਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੀ 2% ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 500 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫਲਸਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਇਹ ਫਲਸਫਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵਾਕਫੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹੁਣ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਚੈਨਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਔਰ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਦੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੇ? ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਕਿਸ ਲਾਅ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਜੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ ਇਹ ਟੈਰਰਿਸਟ, ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ UNO ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਟ੍ਰੀਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰੈਸਟ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਅਸੂਲ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਲਓ ਆਪਣੇ ਆਪ, UAPA ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਹੀ ਵੀ ਇਹ ਟੈਰਰਿਸਟ ਹੈ? ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਰਰਿਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ UNO ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਸਰਾ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਟੈਰਰਿਸਟ ਦਾ? ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਲੀਗਲ ਮਾਈਂਡ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਇਹ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਵਾਹ ਭਲਾ। ਇਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲਿਖ ਕੇ ਆਇਆ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ ਕੀ? ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੰਬਰਦਾਰ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ A4 ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਨਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਫੀਸ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਈਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਕੋਲ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੰਬਰਦਾਰ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ।
ਸਰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਠਰਮਾ ਰੱਖੋ, ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਕੋਈ 5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਗੱਲ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਹੈਗਾ ਇਹ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜੇ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਸੱਜ ਜਾਓ ਤੇ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਉਡੀਕੀ ਜਾਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰਨਗੇ ਮਰ ਜਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖਾਲਸਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਦੇਖੋ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬਥੇਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੋ। ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਫੋਰਸਿੰਗ ਇਟ ਔਨ ਯੂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇੱਥੇ ਫੀਸਾਂ ਤਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਾ ਕੇ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫਾੜ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਡੇ ਨੇ। ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ 'ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ ਇੱਕ ਕਿ ਜੀ ਆ ਫਲਾਣੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇੱਥੇ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਰਮਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੋਂ 5-7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਕੇਸ ਉੱਥੇ ਚੱਲਿਆ ਔਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹਾਂ ਇਹ ਉੱਥੇ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕੇਸ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੰਸਰਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਵਾਕਫੀਅਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਰੇਟਿਵ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਰਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਣਾਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਸ ਨੈਰੇਟਿਵ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਨਗੇ ਮੈਂ ਦੇਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਆ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਦਸਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਚਲੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਮੈਂ 2 ਪੌੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 2 ਪੌੜੀਆਂ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ। ਕੌਣ ਹੈ ਗੁਰੂ ਆਪਣਾ? ਕੌਣ ਮੁਕਰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ? ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ, ਬਾਣੀ ਅਸਰ ਬਾਣੀ। ਮਹਾਦੇਵ ਕੋ ਕਹਿ ਸਦਾਸ਼ਿਵ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਾ ਚੀਨਤ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਹੈ ਜੇਤੀ ਬਰਨਤ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਤੋਂ ਤੇਤੀ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੁਸੀਂ? ਇਸ ਬੈਸ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੌਮੀ ਏਜੰਡਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੈਠੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਗਲਤ ਠਹਿਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰੋ। ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ? ਸਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਿਆ, ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਰਿਆ, ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਮਰਿਆ, ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਚਲੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮਰਿਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖੋ ਕਰਕੇ। ਅੱਖਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਕਰਵਾਤੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਭਾਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗੱਲ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕੌਣ ਮੁਨਕਰ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕੌਣ ਮੁਨਕਰ ਹੈ? ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ, ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ? ਕਿੱਥੋਂ ਹਥਿਆਰ ਆਏ ਸੀ? ਸੁਣਿਆ ਜੀ, ਉਲਟਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਤਾ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ।
ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਈਏ। ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਜੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੱਚੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝੋਂ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਮੰਨੋ, ਨਾ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਨੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਨੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਨੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਮਸਲੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਇਫੈਕਟਿਵ ਉਸ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜ ਸਕਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਫੈਕਟਿਵ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜਦੇ ਵੀ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਨਿਰਾਰਥਕ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰ ਹੈ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਆ ਗੱਲ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ 1905-6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਿੰਦੂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੀਟਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਸਿਆਣੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾਓ ਕਮੇਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹੋ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੇਗਾ? ਅਸੀਂ ਆਪ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਹੈ ਜਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਰਖਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਲਸਫਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਵ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਹ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਹਨਗੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨੀਆਂ, ਦਾੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹਨਗੇ। ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੌਣ ਹਨਗੇ ਇਹ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 50-60 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਲਸਾ ਕੌਂਸਲ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖੋ, ਸਿੱਖ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ BBC ਤੋਂ ਆਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੀਬੀ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ BBC ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 5 ਆਈਜ਼ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਰੇਟਿਵਲੀ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਖਲਾਫ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਸਿਰਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਸ਼ਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਆਏ, ਇੰਨੇ ਕਤਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਿਜ਼ਰਵ ਹੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਤੋੜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ।
60 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਉਂਸਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤੁਸੀਂ ਆ ਵਿੰਗਸ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਵਿੰਗ, ਇਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਵਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿੰਗ, ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡੇ ਦਾ ਵਿੰਗ। ਇਹ 3-4 ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, 5-7 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਗਾਂਹ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਆ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਮਝ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਗ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਲਾਗ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਸਰਵ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਫੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਸਿਰ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਆਹ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ UNO ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਪੇਜ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਛਪਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ UNO ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇਹੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਆਪਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਡਰਾ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਕਿਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।